محمد وعجل فرجهم. पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। कैसे परे हैं जिस्म के टुकड़े जुदा जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, घोड़े से लाशा दश्त में पामाल कर दिया। अरे पहचानू किस तरह से, बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पहचान लूंगी मैं तुम्हें, आवाज मुझको दो, दम तोड़ते जो देखा है करियल जवान को। आँखों में अब बहन की उजाला नहीं रहा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। करता रहा है ज़िब हकी कोशिश कहाँ कहाँ, खंजर पे है कटी हुई गर्दन पे भी निशान, काटा है किस तरह से सितमगर में ये गला, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। क्या ले गए हैं लूट के सब कुछ ये अश्किया, तन पर बचा है माँ का ये कुर्ता सिला हुआ,
निकले थे जब ख़याम से ये हाल तो न था। क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो। आहिस्ता से जवाब दो, है साथ उसके बाद। क्या अब तुम्हारे पास है मासूम बेजुबान। नन्हा सा लाश किसका ये सीने पे है रखा। क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा। क्या तुम मेरे हुसैन हो, क्या तुम मेरे हुसैन हो। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। उसे ज़ैनब का जब उसे ज़ैनब का जब बाजार जाना याद आता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई गमखार गैबत में मयासर ही नहीं उसको। कोई गमखार गैबत में मयासर ही नहीं उसको। सो तन्हाई में हर नौहा वो खुद को ही सुनाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब। उन्हीं गलियों में चल चल कर जहाँ चलती रही ज़ैनब। निशान ज़ैनब के कदमों, निशान ज़ैनब के कदमों को वो हाथों से मिटाता है। कोई गैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है।
बक़िए में सदाए वाह हुसैना गूंज उठती है। बक़िए में सदाए वाह हुसैना गूंज उठती है। वो जब भी कब्र ज़हरा आके सीने से लगाता है। कोई ग़ैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। पिदर की गोद की खातिर सकीना जब भी रोती है। पिदर की गोद की खातिर सकीना जब भी रोती है। वो लोरी बाप के लहजे में बेटी को सुनाता है। कोई ग़ैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। कोई ग़ैबत में बैठा खून के आंसू बहाता है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मरहबे खुदा ख़त्म अंबिया सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु। न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना। न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना। भाई से दमे सुबह हो बिछड़ जाएगी ज़ैना। न ढलना के गुजर जाएगी ज़ैना। भाई से दमे फिर सो न सकेगी। रोना भी जो चाहेगी तो फिर रो न सकेगी। असगर से मुलाकात तो फिर हो न सकेगी। न ढलना के उजड़ जाएगी
ज़ैना घबराए हुए लाल हैं, सहमी हुई माए जी भर के नदेनोली अकबर को दुआएं लेना है अभी आन मोहम्मद की बलाएं रात न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना रात बिखर जात रे बस में है जहाँ तक मिट जाएंगे कराने पैगंबर के निशाता बाकी है ये मंजर अली अकबर की आज़ाद रात न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना बाकी है अभी आले मोहम्मद का सफीना बेटी के सुनाने को है शबीर का सीना झूला असगर का झुलाती है सकीना न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना कल कौन सुनेगा मेरी ये आहूं भुका भी होगा चाहे खंजर मेरे भाई का गला भी क़यामत खुदा सर पे ना होंगी ये दिदा भी रात न ढलना के उजर जाएगी ज़ैना है रात बिखर जा तू रहने दे सुकून में गिर जाएंगे नासे मेरे आदत की सफों में ये चांद से चेहरे को नहा जाएंगे खोने रात न ढलना
के उजर जाएगी ज़ैनब। सोने दे सकीना को के फिर सो न सकेगी, रोना भी जो चाहेंगी तो फिर रो न सकेगी। असगर से मुलाकात तो फिर हो न सकेगी। रात न ढूंढना के उजर जाएगी ज़ैनब। भाई से दबे सुबह बिछड़ जाएगी ज़ैनब। सबक अमल वाले और हबीब खुदा मोहम्मद हसन हुसैन दो चश्मान मुस्तफा सलावत। सामने करे जा इमामे ज़माना बुलंद बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना मौला सक़लैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन सय्यिमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
দেখতে দেখতে আজকে শবে আশুর 9 মুহররম শেষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের আজাদারিকে ইনশাআল্লাহ কবুল করুক। আপনাদের এই কষ্ট, আশা, আকাঙ্ক্ষা যা নিয়ে এই আজাখানায় এসেছেন তা কবুল করুক, এবং যা সামান্য সময় রয়েছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সঠিক অর্থে আজাদারি করার তৌফিক দান করুক। আমি যে বিষয় নিয়ে প্রথম মুহররম থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা করে এসেছি, সূরা বাকারার 124 নম্বর আয়াত, যে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন যে ইযিবতালা ইব্রাহিম রাব্বুহু বিকালিমাতিন। আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রব প্রতিপালক কিছু বিষয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে পরীক্ষা নিয়েছেন ফাআতাম্মাহু, এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সফলকাম হয়েছেন। এই সফলকামিতার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলেছেন, কালা ইন্নী জাইলুকা লিন-নাসি ইমামা, আমি তোমাকে জনগণের ইমাম নিযুক্ত করেছি। কালা মিন যুররিয়াতি, তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই ইমামতের পদমর্যাদা বুঝতে গিয়ে তখন তিনি বললেন যে আমার বংশধরদের মধ্যে এই ইমামত পদটা কি যাবে না? কালা লা ইয়ানালু আহদিস যালিমিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে এই ইমামতের পদ তোমার বংশধরদের মধ্যে যদি কেউ জালিম থাকে সে এই ইমামতের পদ পাবে না। আমরা প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি, ইবতালা নিয়ে আলোচনা করেছি, হযরত ইব্রাহিমের পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। হযরত ইব্রাহিম মাসুম ছিলেন, নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন, তারপর ইমামত পদ দেওয়া হয়েছে আলোচনা করেছি। মাসুম কত প্রকার হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। ইমামত নিয়ে গতকাল আলোচনা করেছি। আজকে যেহেতু শেষ পর্ব, আমার আশা করব একটু গুছিয়ে শেষ করতে। আপনার সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মদ। কালকে যে কথাগুলো শেষ করেছিলাম যে আয়াত তাতহীরের সূরা 33 নম্বর আয়াত, এবং কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান, ওখানে আহলে বাইত, এখানে যে কেরাবাতদার, আমি গত কয়েকদিন আলোচনা করেছি যে আহলে বাইত যদি বলি যে নবীর আহলে বাইত, তার অর্থ দাঁড়ায় যে নবী তার মধ্যে নেই। যদি নবী না থাকে তাহলে নবীর আহলে বাইত। কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াত বর্ণনা করেছেন হাদিসে কেসার পরে, চাদরের ঘটনার পর, তখন নবীকেও আহলে বাইতে শামিল করা হয়েছিল, অর্থাৎ নবীও আহলে বাইত, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ নিয়ে আলোচনা করেছি যে পরিবারটা, বংশ, মানে আহলে বাইতটা আল্লাহ নাকি রাসূলের। তারপর ট্রায়াঙ্গেল, তিন কোণার একটা ঘটনা আলোচনা করেছি যে আল্লাহ, রাসূল এবং আলী কেউ কারো থেকে পৃথক নয়। আলী রাসূল থেকে আলাদা নয়, রাসূল আলী থেকে আলাদা নয়। এই দুইজন আবার আল্লাহ থেকে আলাদা নয়। যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে আলীকে, রাসূলুল্লাহ বলছেন যে আলীকে আমি এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আল্লাহকে আমি আর আলী ছাড়া কেউ জানে না, আমাকে আলী আর রাসূল ছাড়া কেউ জানে না। আচ্ছা, তারা না, ইমাম আল্লাহ নির্ধারিত। যদি আল্লাহ নির্ধারিত না হতো তাহলে আল্লাহ বর্ণিত কাজগুলোকে সময় সাপেক্ষে, শর্ত সাপেক্ষে করা দুষ্কর হতো। কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে মানটা, সেই মানের পর্যায়ে আমরা নই। অর্থাৎ আল্লাহর কথা আমরা সরাসরি বুঝতে অক্ষম বলেই নবী, রাসূল, আহলে বাইতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্ধারণ করেছেন, পাঠিয়েছেন। আর যেটা বোঝার জন্য উনি ইমামও নির্ধারণ করেছেন যে নবীর দায়িত্ব খবর দেওয়া, রিসালাতের দায়িত্ব খবর পৌঁছানো বা কিতাব নিয়ে আসা, ইমাম পরিচালনা করবে,
নবীর দিনকে, রাষ্ট্র থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং শিয়াদের মধ্যে নির্বিশেষে যে ইমাম, জানশীন, খলিফা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বর্ণনা করে গিয়েছেন। আর এই করেছেন যে কখনো বলেছেন জানশীন, কখনো বলেছেন ইমাম, কখনো বলেছেন নাকিব, অর্থাৎ এরা হবে 12 জন। আমি কালকে বলেছি যে যদি আমরা ইমাম জামাতকে ইমাম বলি কোন কারণে বলি, কিন্তু যখন আমরা বলবো যে ইমাম মাসুম নিষ্পাপ, তখন শুধুমাত্রই আহলে বাইত। আহলে বাইতের বাইরে কোনো ইমাম নেই, ইমামের বাইরে আহলে বাইত হযরত ফাতেমা জাহরা সাল্লাল্লাহু আলাইহা সহ আর কোনো আহলে বাইত নেই। যদি কেউ বলে যে আহলে বাইত তো স্ত্রীগণ ছিলেন, আমরা হাদিসে কেসাতেই দেখি উম্মে সালমা যখন এগিয়ে আসেন তখন হযরত রাসূল কি করলেন, চাদরটা টেনে নিলেন যে আনতে বিল খাইর, তুমি উত্তম স্থানে রয়েছো, কিন্তু তুমি আহলে বাইত নও। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের সেই 33 নম্বর সূরা হাজে বলছেন যে লিইয়ুযহিবা আনকুম রিসা ওয়া ইউতাহিরুন। কথাটা কার? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ যেহেতু বলেছেন, তারপরও আল্লাহ রাসূল দোয়া চাচ্ছেন, আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলে বাইত, আল্লাহুম্মা হাউলাই, হাউলাই মানে এরাই আমার আহলে বাইত। কেন বলেছেন? যাতে পরবর্তীতে যে প্রশ্নটা একটু আগে বলেছি যে স্ত্রীগণ আহলে বাইত, যাতে কেউ আঙ্গুল তুলতে না পারে, এই আহলে বাইতের এই সার্কেলের মধ্যে, বৃত্তের মধ্যে যেন অন্যকে প্রবেশ করতে না পারে, একটি মানে সীমানা কেটে দিয়েছে, এরাই আহলে বাইত। যখন আমি বলবো যে যারা এখানে রয়েছেন শুধু তাদেরকে পানি খাওয়াবো, তাহলে তো বাইরে কেউ খেতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলে বাইত, আহলে বাইত বলতে শুধু এরাই, অন্য কেউ নয়। তাহলে কি দাঁড়ায়? আমি কালকে বলেছি হযরত আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, এই আহলে বাইতকে চাদরের ঘটনায় আহলে বাইত, মুবাহালার ঘটনায় আহলে বাইত। রাসূল যখন গিয়ে সালাম করতেন যে দরজাতে, এই চারজনের দরজাতে, অর্থাৎ রাসূল সবসময় যাদেরকে আহলে বাইত বলে পরিচয় করিয়েছেন তারা হচ্ছেন গিয়ে এই চারজন প্লাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। কিন্তু যখন একজন যাবে না হজ করতে যাচ্ছি, নামাজ পড়তে যাচ্ছি, তখন আমি অন্যরকম আপনি হজ করতে যাচ্ছেন, জুমার নামাজে যাচ্ছেন, জুমার গোসলটা কি করেছেন? স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য করে, গোসল পার্থক্য করে। যখন আমি রাসূলের জন্য বলবো যে আপনি কি পাক পবিত্র হয়েছেন, পার্থক্য করে। যেমন আমাদের সমাজে যে আমি গোসল করতে যাব আর একজন বর কনেকে যাদের বিয়ে হয় তাদেরকে গোসল করাতে গেলে 2-4 জন সাথে যায় গোসল করার জন্য। রসম আছে, রেওয়াজ আছে, অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্য আছে, সেই স্টাইলে গোসল করে। কিন্তু এখন আহলে বাইতকে পবিত্র করবেন, আহলে বাইতকে বলেনি যাও তুমি পবিত্র হয়ে যাও। আল্লাহ বলছেন আমি পবিত্র করব। আল্লাহ যখন পবিত্র করাবেন আল্লাহর মতোই করাবেন, আপনার আমার মতো করাবেন না। বলি যে এমন ভাবে পবিত্র করবো যেরকম পবিত্র করার হক তার কাছে। হকটা কি? আহলে বাইতের না আল্লাহ? দুটাই। একটা আল্লাহ, অধিকার দুপক্ষেই থাকে। আপনার সাথে বন্ধুত্ব থাকলে আমার একটা অধিকার আছে, আপনার একটা অধিকার আছে। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাক পবিত্র করতে চাচ্ছেন, তো স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তো পানি নিয়ে এসে বললেন যে আহলে বাইত তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। কি বললেন? আহলে বাইত তো পবিত্র হতে হবে, কিন্তু আহলে বাইত নিজের ইচ্ছায় পবিত্র হতে পারতেছেন না। কে পবিত্র করছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইখতিয়ার কার? ইরাদা ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরাদা করতেছেন। সো এখানে আহলে বাইতের ইচ্ছা নেই, বললেন অধিকার, আহলে বাইতের ইচ্ছা নেই, ইচ্ছা টোটালি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। কিরকম পবিত্র করছেন? হাত মুখ ধুয়ে, ওযু করিয়ে, গোসল করিয়ে না। বললেন যে কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন তোমরা চিন্তা করতে পারো, অর্থাৎ রেস্ট ও নাজাসাত ও পলিথি। রেস্ট কাকে বলেন? খালি নাপাক বস্তু, অপবিত্র বস্তু কিন্তু রেস্ট না, আকীদাগত বিভ্রান্তিও রেস্ট। আমি বললেন লা ইয়ানালু হাদিস জালিমিন,
জুল অর্থাৎ কি? অর্থাৎ মূর্তি পূজারী, এই মূর্তি পূজাও শিরক। অর্থাৎ ইমাম কখনো লা ইয়ানালু হাদে জালিম, ইমাম কখনো জালিম হবে না। আকীদাগত বলেন, বাহ্যিক দিকগত বলেন, শারীরিক বস্তু দিক থেকে বলেন, যত রকম আপনি চিন্তা করতে পারেন ইউজিল তাদের থেকে দূর করা হয়েছে। আমরা ঘটনায় অনেক সময় দেখেছি যে বিশেষ করে ইমাম অষ্টমী ইমামের জন্য আসে, যে জামিনে আবু বলা হয় অষ্টমী ইমামকে, যে হরিণ শিকার করতে গিয়েছিল, কুকুর হরিণকে ধাবিত করেছে, দৌড়াচ্ছে, ও গিয়ে ইমাম রেজার রোজার সামনে, মাজারের সামনে, কবরের সামনে আস্তানা দিল। অর্থাৎ কুকুর কবর পর্যন্ত যেতে পারবে না। হায়ওয়ানও বোঝে, মুসলমান বোঝে না। কুত্তা বোঝে, কুকুর বোঝে যে আহলে বাইতের কাছে গেলেই আমি পাক পবিত্র, অপবিত্র জিনিস আহলে বাইতের কাছে আসতে পারে না। মুসলমানদের কি হয় বোঝে না। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। আজকে কিন্তু আমার সময় কোনো দ্বিধারিয়া নেই, সীমানা নেই। আমি আজকে কিন্তু পড়বো যদি আপনাদের সহযোগিতা থাকে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। তারপর বলেছেন কন্ডিশন আছে কিন্তু আহলে বাইতের, যে বললাম যে কেউ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নী তারিকুম ফীকুম সাকার, আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা মূল্যবান বস্তু তোমাদের মাঝখানে ছেড়ে যাচ্ছি। কি? আহলে বাইত, যেহেতু হাদিস আপনারা জানেন, আমি আর করছি না। কিতাব আল্লাহ ওয়া ইত্রাতি আল্লাহ সালামাত রাখবে ইনশাআল্লাহ। ইত্রাতি আহলে বাইত, কিতাব আল্লাহ এবং কিতাব, অর্থাৎ যদি আমাদেরকে অনুসরণ করতে হয় শুধু কিতাব চলবে? মনে ভার। শুধু আহলে বাইত মনে ভার, কখনোই না। তাহলে কি করতে হবে? যদি আমি আহলে বাইতের অনুসরণ করি, আহলে বাইত প্লাস কিতাব। যদি আমি কিতাবকে অনুসরণ করি, কিতাব প্লাস আহলে বাইত। এখন মুসলমানরা অনেক সময় বলে যে আমরা তো আহলে সুন্নাত, আহলে সুন্নাত অর্থাৎ রাসূলের সুন্নাতের উপর আমল নেই। যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে সত্যিকার কসম খেয়ে বলো তো তোমার সুন্নাতের অনুসারী? দিন তো কামেল হয়েছিল গাদির আকমাল তো, তাই না? যেহেতু সবাই আয়াত জানে, আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না, আমার অনেক কথা হয়ে যাবে। আকমাল তো বলে দিন কামেল করা হয়েছিল, অর্থাৎ যদি যারা আলীকে অনুসরণ করে কামেল দিন তার কাছে। তাহলে আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য কি হয়েছে? প্রথম কথা, এক বলে যে আমরা আহলে সুন্নাত, কিন্তু তাদের ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় আম্মা হুজুর, উম্মুল মুমিনিন যখন হাদিসগুলোকে, আপনারা যুবকরা যেমন পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে ঘুরে না, মোবাইলের সাথে একটা পাওয়ার ব্যাংক থাকে, ওই সময় তার হাদিস ব্যাংক ছিলেন আম্মা হুজুর। উম্মুল মুমিনিন আসে, আম্মা হুজুরের কাছে গিয়ে হাদিসগুলো জমা করা হতো। ওনার হাদিস এসে আছে তার ঘটনা, আম্মা হুজুর ঘুমিয়েছেন, সকালে দেখেন যে ছাগল কি করলো, হাদিসগুলো জানলেন ছাগল। এখন প্রশ্ন, আম্মা হুজুরের কাছে যদি হাদিসগুলো থেকে থাকে, সাধারণ হাদিস তো ছিল না, সাহাবীরা এসে জমা দিয়েছিল, অর্থাৎ ইনি হচ্ছেন গিয়ে দায়িত্বে, যত হাদিস পাবা এসে জমা করবা। এখন যদি আমি বলি তো হাদিসের উপর আমল করার পর তো আমার সুন্নতে আমল হবে, তখন আমি হবো আহলে সুন্নাত। যদি এই হাদিসগুলো কতটা ছিল, কয়েক হাজার, আমি বলি যে রাসূলের কাছে যত ছিল রাসূলের হাদিস, তার মধ্যে 1/3, 1/4, 4 ভাগের 1 ভাগ তো ছিলই কমপক্ষে, বইয়ের মতো ছিল অনেক। তাহলে যদি 1/4 আমি ধরে নিলাম, 1/4, চলো ধরে নেই 1/10, 10 ভাগের 1 ভাগ। যদি 10 ভাগের 1 ভাগ যে হাদিস রাসূল বর্ণনা করেছেন যদি ছাগল খেয়ে ফেলে, তার অর্থ কি দাঁড়ায়? অর্থাৎ মুসলমানের কাছে যে সুন্নতটা আছে সেটা কামেল সুন্নত না, 90% আছে, 10% নেই। তাহলে কিভাবে আপনারা বলেন যে আমরা আহলে সুন্নাত? দ্বিতীয়ত, আপনাদের মহা হুজুর, মেজ হুজুর বলেছিলেন, কি বলেছিলেন? হাসবুনা কিতাবুল্লাহ। তার অর্থ কি দাঁড়ায়? আমাদের রাসূলের কথা দরকার নাই, রাসূলের সুন্নতের দরকার নাই। তাহলে আপনাদের ওদের নাম কি হওয়া উচিত ছিল? আহলে সুন্নাত না আহলে কিতাব? তখন যখনই প্রশ্ন আসবে আহলে কিতাবের,
তখনই প্রশ্ন আসে কিন্তু ইহুদি আহলে কিতাব, মসিহি আহলে কিতাব, খ্রিস্টান আহলে কিতাব। তারপর আবার দ্বন্দ্ব লাগে যে আহলে কিতাব কাফের না আহলে কিতাব পাক পবিত্র, আহলে কিতাবের সাথে বিয়ে করা যাবে না বিয়ে করা যাবে না, অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসবে। আমি একটা, যেহেতু আজকে আহলে বাইতের চাহনেওয়ালা, একটা কথা বলে যাই, আমাদেরকে জীবন ধারণ করার জন্য অনেক সময় সমাজে অনেক কিছু ছাড় দিতে হয়। যে ছাড়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গিয়ে যে মুসলমানদের সাথে দ্বন্দ্ব ছাড়া আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ ব্যবস্থা বজায় রেখে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে যাতে জীবন ব্যবস্থাটা আমরা চালাতে পারি, জীবন ধারণ করতে পারি। যার কারণে বলা হয়েছে তাদেরকে সম্মান দাও, কারণ তুমি সালাম করবা তোমাকে সালাম দেবে, তুমি সম্মান দিবা তোমাকে সম্মান দেবে, এটা কায়দা। তাদেরকে আমরা সম্মান দিই, তাদেরকে মুসলমান কেন? আল্লাহ, রাসূল, কিয়ামত, তিনটাকে বিশ্বাস করে বলে আমরা বলি কি মুসলমান। কিন্তু একটি কথা বলে যাই, যখন ইজতিহাদের বাহসে মুজতাহিদরা যখন আলোচনা বসেন, তখন একটি বাহস আসে গীবত, একটি বাহস আলোচনা গীবত, কার গীবত করা যাবে। অনেক সময় গীবত অর্থ কি? কারো দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা, তাই তো? আমি সংক্ষেপে যাচ্ছি। কারো দোষ ত্রুটি, যে করেছে সে দোষী, দোষ করেছে, পাপ করেছে, সেই পাপটা অন্যজনের কাছে গিয়ে বলাটা হচ্ছে গিয়ে গীবত। আর যদি না করে থাকে, আমি বানিয়ে বলি, সেটা হচ্ছে তোহমত, অপবাদ। গীবতের বিষয়ে যখন আলোচনা করেন মুজতাহিদরা, তখন বলা হয়, অনেক সময় হয় না যে একজন চোরের সাক্ষী নেব আমি, আমার কাছে একজন এসে জিজ্ঞেস করছে, ভাই আমার মেয়ে বিয়ে দেবো, ছেলেটা কিরকম? তখন তো আমাকে বলতে হবে না ভাই সে মদ খায়। মদ খায় পাপ না? না, পাপ নয়, পাপ তো আমাকে বলতে হবে। তখন এটা গীবত হবে কিনা প্রশ্ন না। এখানে যেহেতু আমি সরাসরি না বলবো না, মুজতাহিদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব আছে। কেউ বলেন গীবত না, কেউ বলেন যে না গীবত, কিন্তু এই গীবতের ছাড় রয়েছে। গীবত সংজ্ঞা তো একটাই, অন্যের পাপ বর্ণনা করা যাবে না, এটা পাপ, কিন্তু এই পাপগুলোকে ছাড় দেওয়া যায়। কারণ চোরকে ধরিয়ে দিতে হবে, একটা জীবনের ব্যবস্থা, বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা, আমি জেনে শুনে বলবো যে মেয়েকে বিয়ে দেয় না, অমুক ছেলেটা না অনেক ভালো, তার দোষটি, এইসব জায়গায় ছাড় দেওয়া আছে। এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে আমি কার গীবত করতে পারবো? চোরের গীবত করতে পারবো। যদি বিয়ে শাদীর ব্যাপারে হয়, আমার দোষটি বর্ণনা করতে হয়, বর্ণনা করা যাবে, এসব গীবত অন্তর্ভুক্ত নয়। তারপর মুসলমানদের ব্যাপারে যখন ইজতিহাদে চলে আসেন, তো জিজ্ঞেস করা হয় যে কার কার গীবত করা যাবে। তো বলা হয় যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি তখন বলা হয় যে মুমিনের গীবত করা যাবে না। কার? মুমিনের গীবত করা যাবে না। প্রশ্ন, মুমিন কে? মুমিনের বাইরে কিন্তু কাফের। ইসলামে কিন্তু দুটো জিনিস, ইন্না হাদায়নাহুস সাবিল, ইম্মা শাকিরা ওয়া ইম্মা কাফুরা। হয় তুমি মুমিন হও অথবা কাফের হও, তৃতীয় পথ কিন্তু নেই। আমরা অনেক সময় বলি মুনাফিক, বলি না? মুনাফিক কারা? জাহের একটা, অন্তরে একটা। এটা আমরা বুঝি না বলে বলি। আল্লাহর কাছে কিন্তু সেরকম না। আল্লাহ ইয়ালামু মা ফিস সুদুর, মনের কথাও আল্লাহ জানে। আল্লাহর কাছে কয়টা পথ? হয় মুমিন অথবা কাফের, তৃতীয় পথ নেই। হয় আল্লাহওয়ালা, রাসূলওয়ালা, আলীওয়ালা অথবা কাফের। আমি আসতেছি, মজলিস পড়ছি, এর প্রশ্ন উত্তরের জায়গা না। এখন ইজতিহাদি বাহসে যখন বলবে যে গীবত কার করা যায়, কার করা যাবে না, সোজা কথা, আমাকে বলতে দেবেন না আপনি বলবেন? সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওলামা এমনকি বড় বড় মুজতাহিদিন যেমন আখন্দে খোরাসানি, আয়াতুল্লাহ উজমাফুই, এনারা বলেছেন যে মুমিনের গীবত করা যাবে না। তো মুমিনের বাইরে মুসলমান বা কাফের যাই বলেন, প্রথম কথা হচ্ছে মুসলমান। মুসলমান কারা? যারা আলীর উপর ঈমান বলে, যারা আল্লাহ, রাসূল এবং আহলে বাইতের উপরে ঈমান রাখে, তারাই মুসলমান। কি দাঁড়ায়? যারা আহলে বাইতের উপরে ঈমান রাখে না, তারা। বুঝাতে পেরেছি? বুঝাতে পারি? আবার বলুন। যখন বলে যে গীবত কার করা যাবে, বলে কাফের যদি থাকে গীবত করা যাবে, মুশরিক যদি থাকে গীবত করা যাবে, কিন্তু মুসলমানের
করা যাবে যাকে আমরা মুমিন বলি। তো মুসলমানকে যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, রাসূলের উপর ঈমান আনে, আহলে বাইতের উপর ঈমান আনে, তাদেরকে বলা হলো মুসলমান। তাহলে যারা আহলে বাইতের উপর ঈমান না রাখে তারা কি? আমি বললাম না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। গীবতের বিষয়ে এসে ইজতিহাদে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে আমাদের তো জীবন কষ্টকর হয়ে যাবে, তাই না? পাক না পাক অনেক সময় বললাম যে সামাজিকতার কারণে অনেক সময় ছাড় আসে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। তাহলে আহলে বাইত বলেছিল যে রাসূল যখন শেষ সময় বলেছিলেন যে দাওয়াত কলম নিয়ে আসো, আমি কিছু লিখে দিই। কি লিখতেন আমি জানি না, আপনিও জানেন না, কেউ জানে না, তাই তো? কি লিখতেন জানি না, কিন্তু কিছু লিখতে চেয়েছিলেন। আজকাল দেখা যায় অনেকে বলেন না গাদিরে ফুমে যেহেতু দিন কামেল হয়ে গিয়েছিল, ওখানে বলা হয়েছিল আকমাল তো লাকুম দীনাকুম, রাসূল পরীক্ষা নিচ্ছিলেন সাহাবীদের, যে সাহাবীরা আমাকে কিছু কাগজপত্র এনে দেয় যে না রাসূলুল্লাহ নেন। রাসূল পরীক্ষা নিচ্ছিলেন না, বলেছেন দিন তো কামিল হয়ে গেছে, রাসূলের আর কিছু বলার দরকার নাই। রাসূল সাহাবীদেরকে চেক করতেছিলেন যে দিন কামিল হয়ে গেছে, তারা বুঝেছে না বুঝেনি। আমার কথা, যদি রাসূল পরীক্ষা নিচ্ছিলেন এবং তারা পাশ করলো, আপনাদের কথা তো এটাই, রাসূল পরীক্ষা নিচ্ছিলেন যে দিন কামিল হয়েছে, এরা বুঝতে পেরেছে কিনা। তো কথা কি বুঝতে পেরেছে, দাওয়াত কালাম দেন, এটাই তো কথা। যদি দাওয়াত কলম দেয় এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে, পাশ করে, তাহলে কি করা উচিত? গলায় লাগায় দেওয়া করা উচিত, সম্মান করা উচিত। আমার সাহাবীরা তো আমি যেরকম বুঝিয়েছি সেরকম বুঝেছে। রাসূল কেন বললেন ফাখরুজ আনি, এখান থেকে বের হয়ে যাও। তার অর্থ কি ছিল? পরীক্ষা কার ছিল? সাহাবী। ঈমানের পরীক্ষা ছিল না কার দিন কামেল হয়েছে তার পরীক্ষা ছিল? সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। এখন অনেক সময় কি বললাম, ফাখরুজ আননি, আমার এখান থেকে বের হয়ে যাও। আচ্ছা, রাসূলকে বের করে দিয়েছিলেন এটা নিজের ইচ্ছায় না আল্লাহর ইচ্ছায়? আচ্ছা, কেন বের করলেন জানেন? সূরা নাস পড়েছেন? হযরত আদমকে যখন সৃষ্টি করা হলো তখন কি বলা হলো ফেরেশতাদের? যখন আমি সাওয়াইতু ওয়া নাফাখতু ফীহি মিন রূহি ফাকাউ লাহু সাজিদিন, আমি যখন বানিয়ে নিয়ে তৈরি করে তোমরা সেজদা করো। শয়তান সেজদা করেনি। আল্লাহর রাব্বুল আলামিন কি বললেন? ফাখরুজ আননি, অর্থাৎ তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। সে কি? শয়তান। ঠিক আছে? সূরা নাস আমরা কি পড়ি? সূরা নাস মুখস্থ আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস। কুল আউযু, আমরা পানাহ চাচ্ছি, বিরাব্বিন নাস, জনগণের রবের কাছে, প্রতিপালকের কাছে। বলেই তো জনগণের প্রতিপালক কে? আল্লাহ। একবার বলি তো, জনগণের প্রতিপালক বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, জনগণের মালিকের কাছে। ভাই একই লোক তো, যে জনগণের মালিক সেই তো প্রতিপালক। দুইবার বলা দরকার কি? ইলাহিন নাস, আবার বলেছেন ইলাহ। তিনবার আল্লাহ কেন বলেন? এই সংখ্যাটা মনে রাখবেন। সূরা নাসে আল্লাহ তিনবার এই তিন জায়গাতে বাঁচতে বলেছেন। কুল আউযু, আউযু বলে মানে কি? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, মানে শয়তানের থেকে আমরা বাঁচবো, আল্লাহর কাছে পানাহ নেব। তাহলে আল্লাহ এখানে বলেছেন কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস। তিনবার পানাহ চাচ্ছেন, একবার প্রভুর কাছে, একবার মালিকের কাছে, একবার ইলাহর কাছে। তিনটাতে একই কথা বলতে পারতো, কুল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। কথা তো শেষ। আল্লাহ তিনবার বলেছেন, তিন সংখ্যাটা মনে রাখেন। আসি সূরার শেষের দিকে তিনবার বললেন যে পরহেজ করো, পরহেজ করো, পরহেজ করো, বেঁচে থাকো। না ইলাহিন নাস কিসে থেকে পরহেজ করবো? মিন শাররিল, শার থেকে। ওয়াসওয়াস, কিসে ওয়াসওয়াস? মিন শাররিল ওয়াসওয়াস, ওয়াসওয়াস মানে প্ররোচনা। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, খান্নাসের প্ররোচনা থেকে আমি পানাহ চাই। কার কাছে? রবের কাছে, মালিকের কাছে, ইলাহর কাছে। খান্নাসটা কে? কে? শয়তান, ইবলিস, তাই তো? শিওর তো? কোনো সন্দেহ নাই? ওকে, যদি সন্দেহ না থাকে আমি আগে যেতে পারবো। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, এই খান্নাস করে কি? আল্লাযী
ইউওয়াসওয়াসু ফি সুদুরিন নাস, ইউওয়াসওয়াসু ওয়াসওয়াসা থেকে, সে ওয়াসওয়াসা করে, প্ররোচনা করে, ফি সুদূর, সুদূর সাদরের বহুবচন সুদূর, অর্থাৎ সুদূরে না, জনগণের অন্তরে, দিল, জনগণের দিলে সুদূরে কি করে প্ররোচনা, শয়তান কথা প্ররোচনা করে জনগণের অন্তরে। কে প্ররোচনা করে? খান্নাস। ইউওয়াসওয়াসু ফি সুদুরিন নাস, এই খান্নাসটা কে? মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস। খান্নাসটা কোথায় আছে? জিন এবং নো অনলি জিন, জিন এবং মানুষের মধ্যে, মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস। তো জিন এবং মানুষের মধ্যে খান্নাস রয়েছে শয়তান। ক্লিয়ার আমার কথা? কোরআনের কথা। কিন্তু ওয়াসওয়াসা করে কে? শয়তান। শয়তানকে জিন, খান্নাস, খান্নাসকে কি করে? ওয়াসওয়াসা করে। এটা কোথায়? জিনে, মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস। এই যে জিন্নাত এবং ইনসানের মধ্যে যে শয়তান রয়েছে, তাদের থেকে কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, আমাকে পানাহ দাও, বাঁচিয়ে রাখো, দূরে রাখো। ক্লিয়ার? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদমের ঘটনায় নিজে থেকে বের করে বলেছেন, এটা হচ্ছে গিয়ে জিন, ইনসানকে তোমরা জমিতে রেখেছো, যাকে রাসূল বের করতেছে। ক্লিয়ার হয় না? আবার বলুন, তাহলে জিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বের করেছেন। ফাখরুজ আন্নি, তুমি সিজদা করবে না, এখান থেকে বের হয়ে যাও। তাহলে জিন শয়তানকে আমরা বুঝতে পেরেছি, জিন শয়তানকে। তাহলে মানুষের শয়তানকে রাসূল যখন লিখতে বলেছিলেন, দাও আমাকে দাও, লিখতে দেয়নি, তখন রাসূল বলেন ফাখরুজ আন্নি, আল্লাহ বলেন উপরে আমি বের করছি, নিচে আমার রাহমাতুল লিল আলামিন বের করে দিয়েছে। তাহলে এখন ক্লিয়ার। এখন যখন রাসূল বের করে দিয়েছেন, একজনকে বের করে দিয়ে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস, নাসের মধ্যে যে শয়তান রয়েছে, কয়বার বাঁচতে হবে আমাদের? একজনকে দেখিয়েছেন, বাকিরা ওরই দোষর। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস। আমি বের করতেছি, কিন্তু তোমরা কিন্তু তিনবার পাইছো, তিনজন আছে কিন্তু। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। কথা তো ক্লিয়ার, কোরআনের কথা, আমার তো না। তাহলে রাসূল সেই কাজই করেন যেটা আল্লাহ বলেন, লা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ওয়া মা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়া মা তাশাউনা, কালকের কথাই শুনুন। এখন কথা হচ্ছে, রাসূল কি পরিচয় করিয়েছিলেন আমার পর কতজন আসবে? বললেন যে 12 জন। এমনকি আউয়ালুহুম আলী ওয়া আখিরুহুম মেহদি। আজীব কথা, ওরা তো ইমাম মানে না, ওরা ইমাম মানে না। কি মানে? কি মানে? খলিফা। আমরা কি মানি? ইমাম। রাসূল কিন্তু বলেছেন, খলিফা বলেছেন, ইমাম বলেছেন, জানাশিন বলেছেন যে আমার পর আসবে কতজন? 12 জন। ওয়া কুল্লুহুম মিন কুরাইশ, এবং সবাই কুরাইশ থেকে আসবে। কুল্লুহুম মিন কুরাইশ। উমাইয়া আসবে না, উমাইয়া বংশ আসবে না, আব্বাসী বংশ আসবে না। যদি কেউ রাসূলের অনুসরণকারী হয়ে থাকে, রাসূলের, আমি এবার ছেড়ে দিই, যদি কেউ রাসূলের অনুসরণকারী হয়ে থাকে, রাসূলকে মানে, রাসূলকে রাসূল হিসেবে মনে করে, তাহলে বলতে হবে যে 12 জন ইমাম তার থাকতেই হবে। যদি 12 জন ইমাম না থাকে, দ্যাট মিনস ইউ আর নট অনুসারী অফ রাসূল। তুমি রাসূল অনুসারী না। রাসূল বলেছেন 12 জন জামাসিন থাকতে হবে। এখন গুনাহ শুরু করছে, এবং জালালউদ্দিন সিউতি তো নাম নিয়ে নিয়ে বলেছেন। কিন্তু একটা কথা বলে যাই, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ক্লিয়ার? কিবলা অনুমতি দিয়েছেন, সময় অসুবিধা নেই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। আচ্ছা, যদি ওরা খেলাফতপন্থী থাকে, তাহলে তাদের প্রথম কে হবে? খলিফা। শেষ কে হবে? খলিফা। আমরা যদি ইমামকে অনুসরণ করি, আমাদের প্রথম শেষ ইমাম। ক্লিয়ার তো? রাসূলের একটি হাদিস রয়েছে যে কিয়ামতের পূর্বে একজন আসবে যে এই পৃথিবীকে জুলম ও জওর থেকে নাজাত দেবে। কে তিনি? শিয়া সুন্নি নির্বিশেষে, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু পার্থক্য শুধু এটাই, আমরা বলি ইমাম মেহেদী জীবিত, তারা বলেন ইমাম মেহেদী জন্মগ্রহণ করবেন। আমার কথা, যদি আপনারা খেলাফতের অনুসরণকারী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বলা উচিত ছিল যে শেষ সময় একজন আসবেন যে হবে খলিফা মেহেদী।
আপনি তো খলিফা মানেন, আপনি কেন বলেন যে ইমাম মেহেদী? আপনি বলেন খলিফা মেহেদী আসবে, আপনার তো খলিফা সিলসিলা, আপনি তো ইমাম সিলসিলা না। আপনি হঠাৎ করে লাইন চেঞ্জ করলেন কেন ভাই? আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি। প্রথম এবং শেষটা কিন্তু ঠিক আছে। আমরা যেমন বলি ইমাম আলী, তারা কি বলে? ইমাম আলী। ইমাম আলীকে কিন্তু ইমাম আলী বলে, তাই না? ইমাম মাহদীকে ইমাম মাহদী বলে। তাহলে বলো না, যা প্রথম ইমাম হয় তা হঠাৎ পাল্টা কেন? দল পাল্টানো কেন? কারণ তারা চিন্তা করেছিল যে ইসলামকে নিজের মতো করে চালাবে। খলিফা বানাইছে, কিন্তু 12 জন গুনে পায় না, 12 জন খুঁজে পায় না। আমি কালকে আশারা মুবাশশারার কথা উল্লেখ করেছি যে 10 জন আশারা মুবাশশারা, 10 জন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তি। হাসান হোসেন আছে 10 জনের জান্নাতের সুসংবাদ জীবিত করে পাচ্ছে। হাসান হোসেন যে জান্নাতের সর্দার রাসূল, তাকে সুসংবাদ দেননি। এ কেমন কথা রে ভাই? এ কেমন কথা? আরো কথা রয়েছে যে ইমাম, আচ্ছা এটা কিন্তু বলে ইন্নাল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাবে আহলিল জান্নাহ, মানে যে ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন সাইয়্যিদা শাবাব জান্নাতের যুবকদের সর্দার। কিন্তু আরেকটা কথা বলেছেন, আপনারা যেরকম বলছেন যে ইমাম আলী ইমাম মেহেদী, কেন বলছেন? কারণ রাসূল বলে গিয়েছেন, হাদিস সহিহ ও সনদ সিয়াসিতে রয়েছে, তাই ওরা মুভ করতে পারেনি যে এটা মানবো না। রাসূল তো আরেকটা বলেছেন, ইন্নাল হাসানা ওয়াল হুসাইনা, ইমাম হাসান এবং হুসাইন ইমামান কামা আও কাআদা। হাসান এবং হুসাইন দুইজনই ইমাম, তারা সন্ধি করুক, চুক্তি করুক অথবা যুদ্ধ করুক, দাঁড়িয়ে থাকুক বা বসে থাকুক, মানে সন্ধি করুক আর চুক্তি করুক। তাহলে যদি রাসূল বলে থাকতে পারেন, তাহলে আপনাদের বলতে দোষ ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন। একটা কথা বলে যে শিয়ারা সাহাবী মানেন। আচ্ছা, আপনারা কি সাহাবী মানেন না? অবশ্যই মানি, অবশ্যই মানি। আমরা তো তাদের খলিফাও মানি। মানেন আপনারা? আমি কিন্তু এটা কেন না করতেছে কেন? আমার মজলিস 2 দিন আগে গেছিলাম, তাদের খলিফাকে আমি মানি। আমি মানেন আপনারা? অবশ্যই মানি তাদের খলিফা। তারা ভাই, ওই যে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম, বাপের উদাহরণ দিয়েছিলাম, মনে আছে? আমি রাস্তা থেকে একজনের হাত, যেহেতু অনেকে নতুন, আমি আবার আরেকবার বলি, রাস্তা থেকে আমি একজনের হাত ধরলাম, ধরে এসে যদি বলি এইটা আমার বাপ, আপনি মানবেন কি মানবেন না? আমি বলছি তো ভাই আমার বাপ। আমি আরেকজনের হাত ধরে নিয়ে এসেছি, এইটাও আমার বাপ, মানবে কি মানবেন না? মানতে হবে। আমি বলছি তো ভাই আমার বাপ। আরেকজনের হাত ধরে নিয়ে এইটাও আমার বাপ, মানবেন তো ভাই? ও বলছে ওর বাপ, হতে পারে না, আপন বাপ হোক সৎ বাপ হোক। এখন সাকিফাতে বসে বসে যদি এক একজনকে ধরে নিয়ে আসে, এটা আমার খলিফা, মানবেন কি মানবেন না? তোমার খলিফা, ওকে। মুসলমানের খলিফা, আমিও মানি মুসলমানের খলিফা, কিন্তু আল্লাহর খলিফা বলে যে আমাদের খলিফা মুসলমানদের খলিফা, আমিও মানি মুসলমানদের খলিফা। মানেন না আপনারা? মুসলমানদের খলিফা, কিন্তু মুমিনদের খলিফা একমাত্র আমিরুল মুমিনিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি মুমিনদের খলিফা একমাত্র আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ কই। মুমিনদের খলিফা আমিরুল মুমিনিন। খলিফা বলো, ইমাম বলো, জানাশীল বলো, লাকিব বলো। এখন খেলাফত থেকে যখন ইমামতে আসছে, বাধ্যতা খলিফা বানাইছে খেলাফতুর রাশিদিন, তারপর আসছে পরবর্তী খলিফাকে পঞ্চম খলিফা মুআবিয়া, তারপর ষষ্ঠ খলিফা কাকে? ষষ্ঠ খলিফাতে ইয়াজিদ খলিফা বলবো কি বলবো না, লেগে গেছে তত্ত্ব। আমি বলছি যদি ইয়াজিদ পর্যন্ত আটকে যেতেন একটা কথা ছিল, আপনি আগেই বাড়তে পারেনি, 12 জনকে আজ পর্যন্ত তার নির্ধারণ করতে পারেনি যে তাদের ঐক্যমত। আমাদের শিয়াদের মধ্যে বাংলাদেশ হোক, থাইল্যান্ড হোক, ইরান হোক, ইরাক হোক, কুয়েত হোক, সারা পৃথিবীর যে অঞ্চলে যদি একজন শিয়া পায়, জিজ্ঞেস করেন, বাচ্চারা জিজ্ঞেস করেন তোমার প্রথম ইমামকে, বাচ্চা বলে দেবে। ষষ্ঠ ইমামকে বাচ্চা বলবে, বড়দের কাছে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। কারণ আমরা শিয়া যেখানে আছি, রাসূল বলছেন ইমাম 12, ইমাম না আগে না পিছনে।
সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা তাহলে ইমাম যদি বানা হয়, খেলাফত থেকে তারা আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারে আসছে ইমাম বানাবে, খেলাফত বানিয়ে দেখলো যে হয়নি, আবার ফিরে আসছে ইমাম বানাবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, মালিকি, আমাদের জাওয়াইনি, তারপর যে বই লিখছে সবাই ইমাম বানিয়ে দিছে, তারপর দেখে যে 12 জন হয় না। কেন? ওই ফার্সিতে একটা কথা আছে, যখন দেয়াল তোলা হয়, যখন যদি ওই জিম থেকে যদি দেয়াল সোজা হয় তো একদম সরাইয়া পর্যন্ত গেলেও, আকাশ পর্যন্ত গেলে ওটা সোজাই উঠবে। যদি ভিতটাই টেরা হয় তাহলে তোমাদের প্রথম থেকে তো ভুল, তুমি মাঝ পথে এসে কোথায় ঠিক করবা? প্রথমে তোমাদের যেখানে নির্ভুলতা নাই করবা নাকি? সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আমি একটা ভাঁজ করবো, তারপর শেষ করবো, বুঝে গেছে। একটা কথা আছে না, মাসালু আহলে বাইতি, আমার আহলে বাইতের উদাহরণ কাসাফিনাতুল নূহ, কাসাফিনাতুল, সাফিনায় মানে নূহের কিস্তির মতো, নৌকার মতো। মান রাকাবাহা নাজা, যে কি হবে, যে আরোহণ করলো, আরোহণ করালো না, কিন্তু যে আছে না ইন্নাল হুসাইনা মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নাজাত, হুসাইন হিদায়াতের চিরাগ, দ্বীপ এবং নাজাতের কিস্তি। নাজাতের কিস্তি কি করে? কেউ গেছে কক্সবাজার যখন সাঁতার কাটতে গিয়ে কেউ ডুবে যায়, তখন রেস্কিউ বোট আসে, তারা কি করে? এসে কি এমনি দাঁড়ায় থাকে, এই যে ভাই তুমি ডুবতেছো, তুমি কিস্তির উপরে চলে আসো, হ্যাঁ কি বলে, কি করে? ওরা তাকে রেস্কিউ করে তুলে নেয়, নাজাত দেয়। ইমাম হোসেন কি এরকম করবে? রেস্কিউ তো বলো, কেন না করে? যদি কি গোমরা, ওখানে লুহের মতো, ওখানে তো রেস্কিউ নাই। মান রাকাবাহা, যে আরোহণ করবে, সওয়ার হবে, সে নাজাত পাবে। তাহলে চুজিংটা প্রথম, আমি সওয়ার হব কি হব না। আপনারা চুজ করবেন খেলাফত, সওয়ার হন নেই, নাজাত পাবেন? বলতে থাকেন 72 ফেরকা 73 ফেরকা 72 একজন নাজাতি হবে। আজকে তো আমরা দেখছি যে সারা পৃথিবীতে কারবালাতে কি হয়েছিল। ইমাম হোসেন, আমি আগে বলেছি, ইমাম হোসেন দ্বিতীয় মহরমের যুদ্ধ করতে পারতেন, তৃতীয় মহরমের যুদ্ধ করতে পারতেন, চতুর্থ মহরমের যুদ্ধ করতে পারতেন, হয়তো জিতে আব্বাস, জোহাইর ইবনে কায়েদ, ওয়াহাবে কালবি, সবাই সবাই ইমাম, লোক জনসংখ্যা কিন্তু কম, তাদের যুদ্ধ করলে কিন্তু আমি জিতে যাবো। ধৈর্য, তৃতীয় দিন ধৈর্য, চতুর্থ দিন ধৈর্য, 10 তারিখ পর্যন্ত ইমাম কেন অপেক্ষা করলেন? কারণ ইমাম চাচ্ছিলেন যে আমি, আমার বিপরীতে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কারা, তাদের চেহারা থেকে নেকাব উন্মোচন করে দেবে। হেজাজের লোক ছিল, বাসরার লোক ছিল, শামের লোক ছিল, কুফার লোক ছিল, বাগদাদের লোক ছিল, বাসরার লোক ছিল, এমন কোন অঞ্চল ছিল না যে মুসলমানরা ছিল না। তাহলে সোজা কথা, ইমাম এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে ইমামের মুখোমুখি যারা দাঁড়িয়ে আছে পুরা পৃথিবীর মুসলমান, নেকাব উঠে দিয়েছেন। তখন কি বলেছিলেন ইমাম? মিসলি লা ইউবাইউ মিসলাক, আমার মতো লোক তোর মতো পাপিষ্টের মতো বায়াত। এটা কি ওই সময়ের জন্য বলছিলেন না কেমন পর্যন্ত? আমার মতো যদি হয় কেউ, জুলুমের বিরুদ্ধে যদি কেউ ওকে দাঁড়ায়, তাহলে তোমার হাতে বায়াত করবে না। আজকে বাংলাদেশ, পুরো ওয়ার্ল্ডের অবস্থা কি দাঁড়াইছে? 56টা দেশ কারবালাতে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ইয়াজিদের হাতে বায়াত করেছিল, কিন্তু ইয়াজিদ একমাত্র হোসেনের বায়াত চাচ্ছিল। আজীব না? আজকে পৃথিবীতে কি আছে? উপঢৌকন দিয়ে সবাই আমেরিকা এবং ইসরায়েল হাতে বায়াত করতেছে, কিন্তু আমেরিকা ইসরায়েল একটা বায়াত আছে, যে ইরান আমার দলে চলে আসে। ইরান কি করলো? ইমাম হোসেন মতো মিসলি লা ইউবাইউ মিসলি, মাথা দেব, গর্দান দেব, মরে যাব, কিন্তু তোর হাতে বায়াত।
তাহলে এখন বুঝতে পারছো নাজাতি কারা? মান রাকাবাহা নাজা। অনেকে বলেন যে ইমাম হোসেন দলকে কেন যুদ্ধ করেননি, বলেন যে চেহারা থেকে নেকাব উন্মোচন করেছেন। অনেকে বলে যে ইরান তো পারতো ইসরায়েলকে ধ্বংস করে শেষ করে দিতে, থামিয়ে দিল কেন? বলে না, থামিয়ে দেওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে কে কে সাহায্য করেছিল। সেই অবস্থা যে কারবালা করেছিল, চেহারা থেকে নেকাব, যারা এজিদকে খলিফা মনে করেছিল কারবালার ময়দানেও, আজকে তাদের বংশধররাও লালত করে। যারা উম্মুল কোরা সৌদি আরবকে নিজের সবকিছু মনে করতো, আজকে তারা লালত করতেছে। কেন ভাই? মিসরি লাই ভাই ও ইসলাম আহলে বাইত পন্থী আমরা ভাই। মান রাকাবাহা নাজা, আহলে বাইতের কিস্তিতে চললেই নাজাত। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে সওয়াল হতে হবে। কিন্তু ইমাম হোসেন কি? ইমাম হোসেনের যে সাল্লাল্লাহু মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ, ইন্নাল হুসাইনা মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফিনাতুন নাজাত। ইমাম হোসেন ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম হিদায়াতের চিরাগ এবং নাজাতের তরীক, রেস্কিউ, নাজাত দেবেন। এখানে কিন্তু ওই যে কাশতি রুহের মতো না, মান রাখা যে ইমাম হোসেনের কাশতিতে উঠবে না, ইমাম হোসেন নিজে এসে হাত ধরে তুলবে। কেন? কারণ এটা আহলে বাইতের কাশতিতে, রুহের কাশতিতে উঠে আসছে। মান রাকাবাহা, ওখানে অলরেডি আহলে বাইতকে চুজ করে নিয়েছে, পছন্দ করে নিয়েছে, পথ নির্ধারণ করে নিয়েছে। এরা আহলে বাইতি। আহলে বাইতি হওয়ার পর যদি বিভ্রান্ত হয়ে যায়, শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, পাপ করে ফেলে, তখন কে নাজাত দেবে? ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম। এই জন্য বলা হয় যে যখন আমার কথা শেষ, যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াবেন, নিয়ত করবে না নামাজ পড়তেছি জোহরের, মাগরিবের, ইশার 2 রাকাত 4 রাকাত 3 রাকাত কুরবাতান ইলাল্লাহ। অনেকে দোয়া করে ইন্নী ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী করেন, আস্তাগফির বলে নামাজ নিয়ত করার আগে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি ওয়া আতুবু ইলাইহি বলো, তারপর নিয়ত করো। কেন? যদি আমি পাপটা করে থাকি, এটা শর্ট তওবা। আস্তাগফিরুল্লাহ হচ্ছে কি শর্ট তওবা, আমি তওবা করি আগে আল্লাহর কাছে, তারপর আমি নিয়ত করব। কিন্তু ওলামায়ে আকরাম বলেছেন যে এই যে নিয়ত করার আগে তুমি আস্তাগফির করবা, দোয়া করবা। অনেকে আল্লাহু আকবার 6টা আল্লাহু আকবার বলে, তারপর নিয়তের আল্লাহু আকবার 7ম আল্লাহু আকবার বলে। তুমি যে দোয়া করো, কিন্তু একবার বলো আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, নিয়ত করা পূর্বে। কেন? যে হুসাইন কারবালাতে দ্বীনকে নাজাত দিতে পারে, সে হুসাইন তোমার মতো পাপিষ্ঠের নামাজও নাজাত দিতে পারে। আমার অনুরোধ থাকবে, আমিও করি, নিয়ত করার আগে আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আব্দুল্লাহ হুসাইন, নামাজ পড়তেছি 2 রাকাত 3 রাকাত কুরবাতান ইলাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এই কাজটা অবশ্যই করেন। যদি ইমাম হোসেন কারবালাতে দ্বীনকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, আপনি তো পাপিষ্ঠ ভাই, কোন নামাজ কবুল হবে আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের নামাজের দায়িত্ব ইমাম হোসেনকে দিয়ে দিই। ইমাম হোসেন তো রেস্কিউ করবে, আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে তুলে নিয়ে যাবে, একটা সালাম তো দিতেই পারি। আমি শেষ করলাম। ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম, আমি জানি আপনারা শারীরিকভাবে ক্লান্ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস মানসিক দিক থেকে, মনের দিক থেকে আপনারা ক্লান্ত নন। আহলে বাইতের জানেমারা ক্লান্ত হয়ে আসে। আমি বিশ্বাস করি যে সারা রাত যদি এখন মজলিসে আপনারা বসে থাকেন, ইশকে আহলে বাইতের অর্থই এটা। আলী যখন বিসমিল্লাহ তাফসীর করছিলেন, বলে যে সারা রাত করতে পারি, দিন করতে পারি, সপ্তাহ করতে পারি, এটাই হচ্ছে। আমি সংক্ষেপে মশাই করবো, যখন ইমাম হোসেন আলাইহিস সালাম বিবিগঞ্জ থেকে, কেমা থেকে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, যুদ্ধের ময়দানে আসলেন, কি করলেন? হুজ্জত তামাম করলেন, যুদ্ধ করতে গেলেন। যেহেতু মাসায় করবেন কেমন, ইমাম হোসেনকে যখন সে ওনার বুকে এসে বসল জবাই করার জন্য, ইমাম বললেন তুমি জবাই করতে পারবে না, আমার নানা আমার এখানে সুমন খেতে।
আমার নানা আমার এই বলাতে সময় খেতেন, যেখানে নানা জঙ্গল খেতেন সেখানে তুমি জবাই করতে পারো। তো বলে তুমি আমার পেছন দিক থেকে যাবে, বলে বলা শুনতে শিবন এই মানুষের চুন ধরে আসছে ইমামকে উপর করে দেয়, ইমামের পিঠের উপর চলে বসে। যেহেতু প্রথম থেকেই তার ছোড়াটাকে কম ধার করে রেখেছিল পিটিয়ে পিটিয়ে, এখন জবাই করতে জবাই হয় না, জবাই করতেছে জবাই হয় না। জানাতে জায়নাব দূর থেকে দিল্লায় জায়নাব থেকে দেখছেন ভাইকে জবাই করা হচ্ছে। জায়নাবকে ইশারা করে বললেন দিল্লায়, হোসেন এখনো জীবিত আছে, তুমি ফিরে যাও খেমাতে। আমি বলবো হোসেন আপনি এখনো বেঁচে আছেন, জায়নাবের জন্য এত খেয়াল আছে, কিন্তু আপনার পর খেমাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। বিবিগণের চাদরকে হোসেনকে যখন যখন জবাই করতে পারেনি তখন বলে আমি বলে আমি দেখেছি যে সীমার পর পর একের বলে একটা উদাহরণ দেয়, উদাহরণের সাথে ইমামের সাথে কোনো তুলনা নেই। যখন আপনারা গোশ দিতে যান গোষ্ঠীর দোকানে যখন হাল থাকে হাড্ডি থাকে তখন চাকর দিয়ে কি করে একবার পানি মেরে মেরে চাকর করে সীমার ইমামের গলাকে যখন জবাই করতে পারেনি পর পর বারোটা আঘাত করেছে, বারোটা আঘাত করার পর ইমামকে জবাই করেছে। কারবালার আকাশে বাতাসে একই রহমত আল্লাহ কলিবুল হুসাইন যাবে কারবালা, আল্লাহ কলিবুল হুসাইন যাবে কারবালা। যদি কোনো আমার এই বর্ণনাতে ভুল ত্রুটি থেকে থাকে বা সংশোধন থেকে আমাকে জানাবেন, আমি সংশোধন ভুল বুঝে থাকেন আমি শুনে দেবো, তারপর আমার জন্য দোয়া করবেন।